సౌత్ ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ సారీ స్టోర్ మన వారాహి సిల్క్స్ మన విజయవాడ ఎంజీ రోడ్ లో డిసెంబర్ 4వ తారీఖున ఘన ప్రారంభం. వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. దండకారణ్యంలో మరోసారి కాల్పుల మోత మోగింది. ఆంధ్ర తెలంగాణ సరిహద్దులో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. గత కొద్ది కాలంగా కామ్గా ఉన్న దండకారణ్యంలో బుధవారం నుంచి జరిగిన కాల్పుల్లో 18 మంది మావోయిస్టులు చనిపోగా 3 పోలీసులు చనిపోయారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. చనిపోయిన 18 మంది హిడ్మా అనుచరులని, వాళ్ళ మీద ₹1 కోటి పైగా రివార్డు ఉందని తెలుస్తుంది. చనిపోయిన 3 పోలీసు అధికారులకి ప్రభుత్వ లాంఛన ప్రకారం వాళ్ళందరికీ అధికార లాంఛన ప్రకారం కార్యక్రమం నిర్వహించామని ఐజీ సుందర్ రాజ్ గారు చెప్తున్నారు. సుందర్ రాజ్ గారు ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లో ఒకసారి విద్దాం. भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों के विरुद्ध लगातार सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते आ रहे हैं. इसी क्रम में कल दिनांक 3 दिसंबर को जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती पोटेनार क्षेत्र में जो माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना का आधार पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई. अभियान के दौरान कल प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी सुरक्षा बल के बीच में रुक कर फायरिंग हुई. फायरिंग के उपरांत इलाका कर सर्चिंग के दौरान अलग अलग अवधि में अलग अलग संख्या में माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई. लगातार कल शाम रात तक भी सर्चिंग ऑपरेशन और आज 4 तारीख पुनः भी सर्चिंग अभियान प्रारंभ कर अभी तक लगातार आसपास इलाका में कॉम्बिंग सर्चिंग जारी है. अभी तक अपडेट है टोटल 18 माओवादियों का डेड बॉडी मुठभेड़ स्थल से रिकवर किए गए थे. उसमें डीवीसीएम और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मोडियामी और अन्य माओवादी कैडर का जानकारी भी प्राप्त हो रहा है. शेष माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई थोड़ी देर पश्चात कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद फिर डिटेल जानकारी प्रस्तुत की जाएगी. मुठभेड़ स्थल से LMG, SLR, इंसास, AK-47, 303 जैसा काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई हैं. इस मुठभेड़ लगभग 12 घंटे से लगातार काफ़ी हेवी फायरिंग के बीच में चलते रहा. हमारा सभी बल सदस्य बहुत बहादुरी से इस मुठभेड़ को सामने किया, माओवादियों का हमला का मुंहतोड़ जवाब दिया. इस कार्रवाई के दौरान हमारा 3 जो बहादुर जवान डीआरजी बीजापुर का हेड कांस्टेबल मोहन बढ़ती है, कांस्टेबल दुकाराम गोंदे है और एक डीआरजी बल सदस्य रमेश सोडी. इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जवान जो माओवादियों का काफ़ी बहादुरी से मुकाबला किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनका शहादत होगी. उनका तीनों शहीद जवान का आज 4 दिसंबर को बीजापुर पुलिस लाइन में उनकी अंतिम सलामी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, परिजन और समाज के लोग की उपस्थिति में की गई. और तीनों जो हमारा शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनका ग्राम के लिए रवाना किए गए थे. इस मुठभेड़ में हमारा 2 और आमतौर पर जिला दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में वेस्ट बस्तर डिवीजन के कैडर साथ साथ जो PLG कंपनी नंबर 2 का कैडर्स की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर इसके पूर्व में भी अभियान संचालित किए गए थे और कल वाला अभियान भी उसी आसूचना के आधार पर ही टीम्स रवाना की गए थे. इस इलाके में जो बैरमगढ़ एरिया कमेटी, गंगलूर एरिया कमेटी और PLG कंपनी नंबर 2 आमतौर पर इन कैडर्स की उपस्थिति रहते हैं, क्योंकि अभी प्राथमिक जानकारी हमको प्राप्त हुआ है. जैसा जैसा कैडर्स का शिनाख्ती हो जाएगा हमको और स्पष्ट जानकारी मिल जाएगा उस मुठभेड़ के दौरान उधर कौन कौन से फॉर्मेशन का या कौन से अन्य जो सीनियर कैडर्स या एरिया कमेटी सदस्य या PLG प्लेटून का भी यदि कोई कैडर्स उपस्थित रहा होगा मेरे ख्याल से अगले 2-3 घंटे में और आपका अपडेट मिल जाएगा. ఇప్పటివరకు బస్తర్ ఐజీ గారు మాట్లాడిన మాటలు విన్నాం. ఇంకోవైపు ఆంధ్ర తెలంగాణ సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. హిడ్మా ఎన్కౌంటర్ జరిగిన సంఘటన స్థలానికి వెళ్లడానికి మాకు అనుమతి ఉన్నట్టు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఈరోజు తెలంగాణ సరిహద్దు దాటి ఆంధ్రాలోకి ఎంటర్ అయ్యారు. చింతూరు దగ్గర వాళ్ళని అడ్డుకున్న ఏఎస్ఆర్ జిల్లా పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లడానికి ఎలాంటి అనుమతి లేదంటూ అడ్డుకోవడంతో
విద్యార్థులకు పోలీసులకు మధ్య కాసేపు వాగ్వాదం జరిగింది. నేను చెక్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ మీరు ఎవరు అంటున్నా? నేను ఎస్ఐని. ఐడి కార్డు చూపించండి. మా ఐడి కార్డు లేవు కదా, మేము మీ ఐడి కార్డు చూపించండి. మీరు పోలీసా గుండానా మాకే తెలియదు. నేను ఒక హైకోర్టు అడ్వకేట్. ఇదిగో నేను ఒక హైకోర్టు పోలీస్ లేండి. వాగ్వాదం తర్వాత విద్యార్థులందరూ కూడా చింతూరు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అనుమతి లేదు, మేజిస్ట్రేట్ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ స్పాట్కి వెళ్ళడానికి లేదు, ఒకవేళ వెళ్ళిన ఆదివాసులు నిరసన తెలిపే అవకాశం ఉంది కాబట్టి లా అండ్ ఆర్డర్గా మారే అవకాశం ఉందంటూ విద్యార్థులను సముదాయించే పాత్రలో పోలీసులు ఉన్నారు. కానీ విద్యార్థులు మాత్రం సస్యమేరం వెళ్ళడానికి మాకు అనుమతి కావాలంటూ, మాకు అనుమతి ఇవ్వకపోతే మేము మా కోర్టుకి ఆశ్రయిస్తామంటూ విద్యార్థులు చెప్తున్నారు. చింతూరు పోలీస్ స్టేషన్ మీడియాతో మాట్లాడిన విద్యార్థులు ఏమన్నారో ఒకసారి విందాం. మావోయిస్ట్ పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు హిట్మా ఎన్కౌంటరు, దానిపైన వాస్తవ విషయాలు నిజాలు నిగ్గు తేల్చాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో సమాజం పట్ల బాధ్యత ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి చదువులు చదివినటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులుగా సుదూర ప్రాంతం నుంచి ఒక 400 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత తూర్పుగోదావరి జిల్లా చింతూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి వచ్చిన తర్వాత అకస్మాత్తుగా అక్రమంగా పోలీసులు అటకాయించి విద్యార్థులు అనేటువంటి కనికరం లేకుండా ఒక నిజాలు నిగ్గుదెల్చడానికి పోతున్నారనేటువంటి ఒక బాధ్యతను మరిచి మేము ప్రభుత్వానికి, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వేదికగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా గారికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వేదికగా మేము పోతున్నటువంటి సందర్భంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు కల్పించకుండా మాకు భద్రత కల్పిస్తూ, రక్షణ కల్పిస్తూ మమ్మల్ని మారేడుమిల్లి ప్రాంతాల్లో పర్యటించేటువంటి అవకాశం కల్పించండి అని మేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కేంద్రంగా పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు చింతూరు పోలీస్ స్టేషన్లో మీడియాతో మాట్లాడిన విద్యార్థులు చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, మేము ఖచ్చితంగా వెళ్తాం, సంఘటన చూస్తాం, అక్కడ ఏం జరిగింది మాకు తెలుసుకోవాలంది. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా హిట్మా ఎన్కౌంటర్ గురించి తెలుసుకున్న అవసరం ఉంది కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు బాధ్యతగా మేము వెళ్తామని అంటున్నారు. కానీ పోలీసులు మాత్రం అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ వస్తుంది, మేము వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, ఉన్నతాధికారి అనుమతి లేదు, కాసేపు మేజిస్ట్రేట్ ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది కాబట్టి స్పాట్కి వెళ్ళకూడదని కాసేపు దాటవేయడంతో ఏం చేయలేని స్థితిలో విద్యార్థులు చింతూరు పోలీస్ స్టేషన్కి పరిగెత్తున్నారు. కానీ ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలనిసింది విద్యార్థులు పట్టుబడుతుంటే వెళ్లకుండా అడ్డుకోవడానికి పోలీసులు కూడా తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. Please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. so subscribe to iDream Media. iDream team అందరికి హ్యూజ్ కంగ్రాచులేషన్స్. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.